नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई 16 तारिख बुधवार। आज दिन अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध। तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदे। एथिस आपण केउ जिल्लार एही खबर देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणाइदेबे। आसिला प्रथम खबर आज बंद रहिबो बालेश्वर। बालेश्वर अखचक बंद करिबो बिजु जनता दल। 8 घंटा पई बालेश्वर बंद डाकरा देला बीजेडी। सकाळ 6 दिन 2टा जाय बंद पालन करा जिवो। हेले बंद पालन बेले जरूरी सेवा जेपरि औषध दुकान खोला रहिबो। एम्बुलेंस को मध्य बाट छड़ा जिवो। बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्री सौम्याश्री मृत्यु मामला को नहीं बंद डाकरा देइछि बीजेडी। जेउ भली भाबरे छात्री जनक समस्तक पाखरे न्याय भिक्षा करी शेषरे न्याय न पाई चरम निष्पत्ति नेला। निज देहरे पेटाली निजको देला। जदिओ सौम्याश्री एबे आम गहणरे नाहांती किंतु तांको प्रति होइतिबा अन्याय भली जेपरि आउ कौनसी झियो अन्यायर शिकार न होंती एवं सौम्याश्री को उचित न्याय प्रदान करबा दाबी रे बालेश्वर बंद डाकरा देछि बिजु जनता दल। परवर्ती खबर विश्वस्तरीय आकर्षणीय पर्यटन स्थली रे परिणत हेबो हीराकुद डैम। संबलपुर झारसुगुड़ा और बरगढ़ जिला को नहीं हीराकुद मास्टर प्लान प्रस्तुत करा जायछि। केंद्र सरकार एसएसीआई योजना रे बहु कोटी टंकार प्रकल्प तैयारी हेबो। विश्वस्तरीय आकर्षणीय पर्यटन स्थली रे परिणत हेबो हीराकुद। हीराकुद नदीबंध पार्श्ववर्ती अंचल रे स्थायी अस्थायी निर्माण नहीं गत मे 16 रे राज्य पर्यटन विभाग जल संपद विभाग को एनओसी पई आवेदन करथिला। जल संपद विभाग मुख्य जंत्री को अग्राधिकार भित्तिरे मतामत देबाको विभागीय चिठी होईछि जहा कि खूब शीघ्र काम हेबाको जाउतिबा सूचना रहिछि। परवर्ती खबर शुभांशुको सफल अवतरण। प्रधानमंत्री कहिले शुभांशुको पई देश गर्वित। शुभेच्छा जणाइले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरा टीम को मोदी जणाइले अभिनंदन। कहिले शुभांशुको पई देश गर्वित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय महाकाशचारी ग्रुप कैप्टेन शुभांशु शुक्लांकर ऐतिहासिक महाकाश यात्रा को भूयसी प्रशंसा करिसंती। शुक्ला अंतर्जातीय महाकाश केंद्र रे थिबा समय रे प्रधानमंत्री मोदी तांको सह एक वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे कथावार्ता होइतिले एवं यही उपलब्धि पाई तांको अभिनंदन जणाइतिले। प्रधानमंत्री मोदी महाकाश रे भारतर पताका उत्तोलन करथिबारु शुभांशुको समग्र देशवासी तरफरु शुभेच्छा जणाइतिले। शुभांशु शुक्ला जी एक्सियम 4 मिशन रो पायलट भाबरे अंतर्जातीय महाकाश केंद्र को यात्रा करथिले। से हेउचंती प्रथम भारतीय जे कि आईएएस रे पहुंचीछंती। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा को भारतर गगनयान मिशन रो सफलतार प्रथम अध्याय बोली वर्णना करिसंती। से कहिसंती आमको मिशन गगनयान को आगो को नेबाको हेबो। आमको निजस्व महाकाश केंद्र निर्माण करबाको हेबो एवं भारतीय महाकाशचारी को चंद्र रे अवतरण करबाको हेबो। परवर्ती खबर रेभेन्सा विश्वविद्यालय समावर्तन उत्सव। भारतीय मूल्यबोध को जीवन दीक्षा भाव में ग्रहण कर कहिले राष्ट्रपति। कटक भिन्न भिन्न जगार होतिबा विभिन्न कार्यक्रम रे जोग दैछंती महामहिम राष्ट्रपति। प्रथमे रेभेन्सा विश्वविद्यालय रे पहुंची विश्वविद्यालय त्रयोदश वार्षिक समावर्तन उत्सव रे जोग दैथिले। परे रेभेन्सा बालिका विद्यालय रे पहुंची विद्यालय उन्नयन प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन कार्यक्रम रे जोग दैथिले। रेभेन्सा बालिका विद्यालय रे छात्री माने राष्ट्रपति को पाखरे पाई बेस खुशी होइतिबा जणाइथिले। जीवन रे केवल आर्थिक उन्नति सफलतार मापकाठी नुहे, भारतीय मूल्यबोध को जीवन दीक्षा भाव में ग्रहण कर। रेभेन्सा विश्वविद्यालय रे त्रयोदशतम समावर्तन उत्सव रे जोग देई एपरि वार्ता देइछंती महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। परवर्ती खबर लिभिजिव नक्सल को नक्शा। नक्सल उपस्थिति नहीं सूचना देबा पई जारी हेबो टोल फ्री नंबर। नक्सल मुक्त हेबो ओडिशा, एथिलागि जोरदार ऑपरेशन हेबो। लिभिजिव नक्सल को नक्शा। नक्सल उपस्थिति नहीं सूचना देबा पई जारी हेबाकु जाउची टोल फ्री नंबर। खबर देले गोपनीय रहिबो, परिचय मिलिबो, पुरस्कार ए नहीं सूचना देइछंती वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजीव पंडा। आंटी नक्सल ऑपरेशन दायित्व नेथिबा संजीव पंडा आगो को नुआ रणनीति सह गुइंदा सक्रियता उपरे मध्य ध्यान देबे बोली कहिसंती। राज्य समेत सारा देश रे माओ हिंसा कमिबारे लागिछि। केंद्र गृहमंत्री देशवासी को प्रतिश्रुति देइछंती 2026 सुधा भारत माओवादी मुक्त हेबो। परवर्ती खबर यमन रु आसिला बड़ खबर। स्थगित रहिला केरली नर्स को फांसी दंड। मिलिला नुआ जीवन। मृत्यु को अति पाखकु जाई फेरिले केरलर नर्स निमिषा प्रिया। आज तांको फांसी दिया जिबार थिला, हेले वर्तमान दंड पाई स्थगित रखा जायछि। भारत सरकार निमिषा प्रियांकु फांसी रक्षा करबा पाई यथासंभव चेष्टा करुथिले। कुआ जाउथुला जे घटनार गंभीरता को दृष्टि रखी तांकु बंचाइबा कष्टकर अटे, किंतु एबे खबर आसीछि जे तांको फांसी स्थगित रखा जायछि। निमिषांक वकील कहिसंती जे यमन कर्तृपक्ष शेष मुहूर्त रे ए निष्पत्ति को स्थगित रखिसंती। भारत सरकारक अनुरोध सह निमिषांक मांक निवेदन पर ए निष्पत्ति निया जायछि। तेबे ए घटना रे आगु को निमिषांक दंड मिलिबो ना आजीवन कारादंड दियाजिबो ताहा स्पष्ट हेबो। परवर्ती खबर दीघा जगन्नाथ मंदिर को नहीं पिछा छाड़ुनी विवाद। पड़गला मुख्य मंदिर रे लागिथिबा पताका।
ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ନରହରି ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାରି ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଲଗାତାର ବିବାଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ମମତା ଦିଦିଙ୍କୁ ପଡ଼ିଛି ଦୈବ ଚଡ଼କ। ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଫେରିଛି। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପତାକା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ପୁରୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେବାୟତଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀରେ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ବିହାର ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ, ସୋନପୁର, ନୂଆପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଭଲ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 1ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 28% ବର୍ଷା ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଲେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ କଲେଜର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ବିଶି। ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ନେଇ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଶୁଣି ମୁଁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଆମ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ମନେ ପକାଉଛି। ଆଇନ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଏଥିସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ତଥା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଏହି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘଟଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କଠୋରରୁ ଅତି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ଦିବଙ୍ଗତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 17ରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ। ରାଜନୀତିରେ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଘେରିବା ସହ ପ୍ରଶ୍ନବାଣରେ ଘାଇଲା କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ ଓ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 17 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଓ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଥିସହ ସବୁ ସହରରେ ଜଳାଯାଇଛି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଇଟ୍। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ଦଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ। ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ 58,000 ଲୋକ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚାଉଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଇ-କେୱାଇସି କଲେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ସରକାର। କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସମୟରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଲୋକେ ଇ-କେୱାଇସି ନ କରନ୍ତି ତେବେ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିଦେବେ ସରକାର। ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଥିଲା ସେଠାରେ ସରକାର ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ବୁଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ତଥାପି ଯଦି ହୋଇନାହିଁ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଇ-କେୱାଇସି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଚାଉଳ ପାଇବେ। 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ପିଲାମାନେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ସାମିଲ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲା ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ପଳାଶିଆରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ବିଶି। ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ ଦେଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ, ଭୋଗରାଇ ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାଁରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ପଳାଶିଆରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ ଆଉ ଠକି ପାରିବେ ନାହିଁ ସାଂସଦ। ଏଣିକି ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକାଇବେ ସାଂସଦ। ଲୋକସଭାରେ ସାଂସଦଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ପଦ୍ଧତି। ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରୁ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳିତ
ପ୍ରଚଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସଂସଦରେ ସାଂସଦ ମାନେ କେତେ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ କେତେ ଦିନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ ସେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ସାଂସଦ ମାନଙ୍କୁ ଲବିକୁ ଯାଇ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ରହିବ ନାହିଁ। ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ସାଂସଦ ମାନଙ୍କ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବ। ସାଂସଦ ମାନଙ୍କ ଆସନ ପାଖରେ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସିଷ୍ଟମ ରହିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବେ ସାଂସଦ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଲବିରେ ହାଜିରା ନିଆଯାଉଥିଲା ଅନେକ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଭିଡ ହେଉଥିଲା। ଏହା ସହିତ କିଛି ସାଂସଦ କେବଳ ହାଜିରା ପକାଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଠକି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2028 ପାଇଁ ଆସିଲା କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚର ସୂଚୀ। 6 ଟିମ୍ ନେବେ ଭାଗ। 128 ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ 2028 ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ କମିଟି IOC ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ T20 ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଉଭୟ ବର୍ଗର 6ଟି ଲେଖାଏଁ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ 15 ଜଣ ଖେଳାଳି ରହିବେ। ଆୟୋଜକ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେରିକା ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରିକେଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଜୁଲାଇ 12, 2028 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋବାଇଲ ଟାୱାରକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଲାଲ ବାହିନୀ। ଶହୀଦ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ମାଓ ହିଂସା। ଛତିଶଗଡ଼ ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଥରେ ମାଓ ହିଂସା। ଛୋଟେ ଡଙ୍ଗର ଥାନା ମାଧେନାର ଗାଁର ମୋବାଇଲ ଟାୱାରକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଲ ବାହିନୀ। ଛୋଟେ ଡଙ୍ଗର ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ମାଧେନାର ଗାଁର 50ରୁ 60 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆସି ଟାୱାରକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଟାୱାରକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନକ୍ସଲ ପନ୍ଥୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 100 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ନକ୍ସଲ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଗଠନ କଲା UGC। ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଏଡ୍ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ବିଶି ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ UGC ଦ୍ୱାରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। UGC ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। କମିଟିରେ ସୁଷମା ଯାଦବ, ନିର୍ଜା ଗୁପ୍ତା ଓ ଅସୀମ ମଙ୍ଗଳା ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଆତ୍ମ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ 4 ଜଣିଆ କମିଟି। ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ କମିଟି। 7 ଦିନ ଭିତରେ UGC ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ UGC ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ରାଜ ମିତ୍ତଲ ଏହି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ। ପାଣିରେ ଭାସିଲା ରାଉରକେଲାର ବସ୍ତି। ବୁଡ଼ିଲା ବସ୍ତି। ପାଣି ଘେରରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଯୁଆଡେ ଦେଖିବା ଆଣ୍ଠୁଏ ଉପରେ ପାଣି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହଲ ହୋଇଛି ରାଉରକେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବସ୍ତିରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ପାଣି। ଘର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ପାଣି ଜମିଥିବାରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ବାଲୁଘାଟ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବସ୍ତି ଓ ନ୍ୟୁ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 30 ପରିବାର ଏବେ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଶାଳପଡ଼ା ଛକଠାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ପାଣି ଭିତରେ ରହିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼। ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଏଡ୍ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ବିଶି ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରିଛି। ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଘଟଣାର ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଦାବି ସହିତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 1,25,000 ଟଙ୍କିଆ ଫୋନ ଧରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 1,50,000 ଟଙ୍କିଆ ଧରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ଫୋନ କିଣିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ ବିଲ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ ଫୋନ କିଣିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ କି କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମା 1,25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା 2013 ମସିହାର ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ସର୍କୁଲାରକୁ ବଦଳା ଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 45,000 ଟଙ୍କାର ସୀମା ରହିଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲା ରୁଷ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ରୁଷ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ରୁଷ 50 ଦିନ ଭିତରେ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ହମଲା ବନ୍ଦ ନ କରେ ତେବେ ଆମେରିକା ଏହାର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ 100% ଯାଏଁ ଖୁବ୍ ଟାରିଫ ଲଗାଇବ। କିନ୍ତୁ ରୁଷ ଏହି ଚେତାବନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛି। ରୁଷୀୟ ଉପ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଗେଇ ରାୟବକୋଭ ସରକାରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଅଲ୍ଟିମେଟମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହୁଁ। କ୍ରେମଲିନ ମୁଖପାତ୍ର ଡେମିତ୍ରି ପେସ୍କୋଭ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ମସ୍କୋ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।